નમો લોહે સૌહરિયંતામ નમો લોહે સૌહૃદામ નમો લોહે સૌહાયર્યામ નમો લોહે સૌજયામ નમો લોહે સૌત્રિકાળવતી સાવનમ ઓંકારમિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જયંતિ યોગિન કામદમોક્ષદો શ્રી ઓંકારાય નમો નમઃ મંગલમ ભગવાન મંગલમ મંગલમ કુંકુંડાર્યો જૈન્દ્રમોષ મંગલમ નમઃ સમય સારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે ચિત્તવાય ભવાય સર્વમાં पंचास्तिकाय भगवान कुंकुंदाचार्य रचित पंचास्तिकाय तथा भगवान अमृतचंद्राचार्य रचित पंचास्तिकायनी टीका समय व्याख्या एनो स्वाध्याय चाले छे। एमां आपणे 45મી गाथानो स्वाध्याय शरू कर्यो छे। 45મી गाथानी अंदर द्रव्य अने गुणोना अनन्यपणानुं कथन छे। द्रव्य अने गुणोने कई रीते अनन्यपणुं छे एनी वात 45મી गाथामां करवामां आवी छे। मूळ गाथामां एम कह्युं के द्रव्य अने गुणोने अविभक्तपणारूप अनन्यपणुं छे। अविभक्तपणारूप एटले के एमना प्रदेशो जुदा नथी, प्रदेशो जुदा नथी एवुं अविभक्तपणारूप अनन्यपणुं छे। अने आ अनन्यपणुं तो ज्ञानीओने बुद्धजनोने निश्चयना जाणनाराओने स्वीकार्य छे। परंतु आगळ कहे छे के द्रव्य अने गुणोने विभक्तपणारूप अन्यपणुं के विभक्तपणारूप अनन्यपणुं स्वीकार्य नथी। ज्ञानीजनो निश्चयना जाणनाराओ द्रव्य अने गुणोने विभक्तपणारूप अन्यपणुं के विभक्तपणारूप अनन्यपणुं स्वीकारता नथी। आ विभक्तपणारूप अन्यपणुं एटले शुं के प्रदेशो जुदा छे अने जुदुं छे अने बीजुं विभक्तपणारूप अनन्यपणुं एटले प्रदेशो जुदा छे पण साथे रह्या छे। एटले एमां बे जुदा जुदा उदाहरण आपीने वात समजावी के जेम बे पर्वत छे, विंध्याचल अने सह्याद्री पर्वत छे, तो ए बंनेना प्रदेशो जुदा छे ने तद्दन भिन्न छे। एटले एमने जुदापणुं छे, अन्यपणुं छे। ए विभक्तपणारूप अन्यपणुं थयुं। अने बीजुं उदाहरण पाणी अने दूधनुं आप्युं। पाणी अने दूध ए देखाय छे तो एक रूप जेवा, एटले एमने अनन्यपणुं लागे छे, पण एमना प्रदेशो जुदा छे एटले एमने विभक्तपणारूप अनन्यपणुं छे। तो आ जे विभक्तपणारूप अन्यपणुं के अनन्यपणुं छे एवुं द्रव्य गुणोने होतुं नथी। द्रव्य अने गुणने तो अविभक्तपणारूप अनन्यपणुं छे। आ वात आचार्य भगवाने करी अने टीकामां अमृतचंद्राचार्य भगवाने एने बहु स्पष्ट कर्युं। आ गाथा उपर पूज्य गुरुदेव कांजी स्वामीए घणो विस्तार कर्यो छे अने ए बधो ज विस्तार आपणे शांतिथी समजवाना छीए, केम के आ महत्वनी गाथा छे। आपणे आ गाथानो अन्वयार्थ, टीका अने पूज्य गुरुदेव कांजी स्वामीए आ गाथा उपर आपेल प्रवचनना थोड़ाक अंश कर्या छे अने हजी घणा अंश बाकी छे। तो आजे ए अंशो लईए छीए। प्रवचन प्रसाद भाग पहलो। अहींया पारा नंबर 239 उपर छेल्ली લીટીમાં कहे छे कि गुण गुणीनो एक भाव द्रव्य क्षेत्र काळ अने भावथी छे ते दृष्टांत आपी समजावे छे। गुण गुणीने अनन्यपणुं छे अने एनी वात चाले छे हजी तो एमां एमने द्रव्य क्षेत्र काळ अने भावथी एक भाव छे, अनन्यपणुं छे अने ए वातने दृष्टांत आपीने अहींया समजावी छे। अहींया कहे छे के अर्थात
जैसे एक परमाणु की अपने एक प्रदेश से पृथकता नहीं है और जैसे उसी परमाणु में स्पर्श रस गंध वर्ण गुणों की पृथकता नहीं है, तैसे ही समस्त द्रव्यों में प्रदेश भेद रहित गुण पर्याय का अभेद भाव जानना। ऐसी प्रदेश भेद रहित द्रव्य गुणों की एकता आचार्य जी ने अंगीकार की है, એને માન્ય રાખી છે। આ વાત આપણે ટીકામાંથી તો સમજ્યા છીએ। હવે અહીંયા ફરીથી દ્રષ્ટાંત સહિત સમજીએ। ગુરુદેવ કહે છે કે એક પરમાણુનું દ્રષ્ટાંત આપે છે। પરમાણુ પોતે દ્રવ્ય છે। પરમાણુ પૂતગળનો પરમાણુ એક પરમાણુ એ પોતે પૂર્ણ દ્રવ્ય છે અને એ પૂતગળનો એક પરમાણુ એક પ્રદેશી છે, એટલે એનું ક્ષેત્ર એક પ્રદેશ, એ એનું ક્ષેત્ર છે। વળી એને સ્પર્શ આદિ ગુણો છે, મૂર્તિકપણું છે, તો સ્પર્શ આદિ તેના ગુણો છે અને સ્પર્શ આદિની સમય સમયની અવસ્થા તે પર્યાય છે। આમ ચાર પ્રકારે પરમાણુને પોતાના દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ ભાવથી એકતા છે। દ્રવ્યથી એકતા છે, ક્ષેત્રથી એકતા છે। પરમાણુનું ક્ષેત્ર અને એના ગુણો, એનું ક્ષેત્ર એક છે, એનો કાળ પણ એક જ છે અને ભાવ પણ એ છે। એટલે કહે છે કે આમ ચાર પ્રકારે પરમાણુને પોતાના દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ ભાવથી એકતા છે। એટલે પરમાણુની આ વાત તો ઉદાહરણ તરીકે લીધી અને પછી આગળ સમજાવવું છે તો જીવ દ્રવ્ય વિશે સમજાવવું છે, કેમ કે એ જ પ્રયોજનભૂત છે। પણ અહીંયા સમગ્ર પ્રકારની વસ્તુ સ્વરૂપને સમજવામાં આવશે તો જ બધું સ્પષ્ટ થશે। તો પરમાણુના દ્રષ્ટાંત દ્વારા એ વાત કરી કે પરમાણુને પોતાના દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ ભાવથી એકતા છે। પરમાણુ તેના ક્ષેત્રથી, ગુણોથી કે પર્યાયથી જુદો નથી। પરમાણુ તેના ક્ષેત્રથી જુદો નથી, એનું એક ક્ષેત્ર છે, એક પ્રદેશી છે, તો એટલું પરમાણુનું ક્ષેત્ર છે અને એના જે સ્પર્શ રસ ગંધ આદિ જે ગુણો છે તો એ ગુણોથી પણ એ જુદો નથી અને વળી એની પર્યાયથી પણ એ જુદો નથી। પરમાણુ એના ક્ષેત્રથી કે ગુણોથી કે પર્યાયથી જુદો નથી। આ આંગળી છે તે તેની પહોળાઈથી જુદી નથી। એનું માપ જે છે તે માપ એ આંગળીનું છે, એ માપથી આંગળી જુદી નથી। તેના સ્પર્શ ગુણોથી અને તેની પર્યાયથી જુદી નથી। પરમાણુ છે ને, પરમાણુનો સ્કંદ છે। આંગળી હોય અને ગુણો, ક્ષેત્ર કે પર્યાય ન હોય એમ બને નહીં। બીજી વાત શું કહે છે ગુરુદેવ કે આંગળી હોય અને ગુણો, કેમ કે આંગળી છે તે પરમાણુઓનો સ્કંદ છે અને પરમાણુઓ ને પોતાના ગુણો છે। તો આંગળી હોય અને ગુણો ન હોય કે આંગળી હોય અને એનું કોઈ ક્ષેત્ર ન હોય કે આંગળી હોય અને એની કોઈ પર્યાય ન હોય એમ બને નહીં। આંગળી હોય એટલે એના ગુણો, ક્ષેત્ર, પર્યાય એ બધું એનું હોય। ગુણ પર્યાય હોય ને આંગળી ન હોય એમ બને નહીં। ગુણો હોય, પર્યાય હોય અને આંગળી ન હોય એમ પણ બને નહીં। પણ દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ ભાવથી એક ભાવ છે। એટલે આંગળી છે તો આંગળી એ પૂતગળ પરમાણુનો સ્કંદ છે, એ દ્રવ્ય છે અને એનું ક્ષેત્ર છે, એનો કાળ છે એટલે એની પર્યાય છે અને એનો ભાવ છે। એવા દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ ભાવથી એક ભાવ છે। તેવી જ રીતે સમસ્ત દ્રવ્યોમાં, બધા જ દ્રવ્યોમાં પ્રદેશ ભેદ રહિત ગુણ પર્યાયનો અભેદ ભાવ જાણવો। આ પરમાણુનું ઉદાહરણ આપ્યું, પરમાણુના સ્કંદરૂપ આંગળીનું પણ ઉદાહરણ આપ્યું અને હવે સિદ્ધાંતની વાત કહે છે કે બધા દ્રવ્યોમાં, સમસ્ત દ્રવ્યોમાં
પ્રદેશ ભેદ રહિત એટલે કે પ્રદેશનો ભેદ હોય નહીં. કોની વચ્ચે પ્રદેશનો ભેદ હોય નહીં? ગુણ અને પર્યાય એ બંનેથી દ્રવ્યને પ્રદેશ ભેદ હોય નહીં. કોઈ પણ દ્રવ્ય અને એના ગુણો એને પ્રદેશ ભેદ હોય નહીં, અને એ દ્રવ્ય અને એની પર્યાય એને પણ પ્રદેશ ભેદ હોય નહીં. દ્રવ્યની પર્યાય એના પ્રદેશ અને દ્રવ્યના પ્રદેશ જુદા હોય નહીં, કેમ કે એ દ્રવ્યની અવસ્થા છે. દ્રવ્યની પર્યાય એ તો દ્રવ્યની અવસ્થા છે ને, તો દ્રવ્યની અવસ્થા હોય તો દ્રવ્યના પ્રદેશ અને પર્યાયના પ્રદેશ અભેદ હોય. વળી એવી જ રીતે આ દ્રવ્ય અને એના ગુણો એના પ્રદેશ પણ અભેદ હોય, જુદા હોય નહીં, એમાં ભેદ હોય નહીં. એટલે સમસ્ત દ્રવ્યોમાં પ્રદેશ ભેદ રહિત, પ્રદેશનો ભેદ હોય નહીં એવી રીતે ગુણ અને પર્યાયનો અભેદ ભાવ જાણવો. આત્મા દ્રવ્ય છે, આત્મા પણ દ્રવ્ય છે ને, એટલે આત્માને માટે પણ એમ જ છે કે આત્માને એના ગુણ અને પર્યાયથી પ્રદેશ ભેદ નથી, એટલે એ ગુણ અને પર્યાય સાથે એને અભેદ ભાવ છે. ગુરુદેવ કહે છે કે આત્મા દ્રવ્ય છે, તેના અસંખ્ય પ્રદેશો એ એનું ક્ષેત્ર છે, સમય સમયની અવસ્થા એ તેનો કાળ છે, અને જ્ઞાન દર્શન આદિ તેનો ભાવ છે. આમ આત્મા પોતાના દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ ભાવથી એક રૂપ છે, જુદો નથી. આ જુદું જુદું નથી, આત્માથી એ જુદું છે એમ નથી. આત્માથી ગુણ જુદા છે કે આત્માથી એનું આ અસંખ્ય પ્રદેશી ક્ષેત્ર છે એ જુદું છે કે કાળ જુદો છે, પર્યાય જુદી છે, એમ નથી. એટલે કહે છે કે આત્મા પોતાના દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ ભાવથી એક રૂપ છે, જુદો નથી. આવા આત્માનો આ જીવે પહેલા ક્યારે વિચાર જ કર્યો નહીં. અનંત કાળ સુધી એને ભવના ભ્રમણ કર્યા. કેમ કર્યા? કેમ કે એને પોતાના સ્વરૂપનો વિચાર કર્યો નહીં. પોતે અનંત ગુણનો પિંડ છે, પોતાની આ સમયે સમયે પર્યાય બદલાય છે, પોતાની સમયે સમયે પર્યાય બદલાય છે, એ પણ એક સમયનું એનું અસ્તિત્વ છે, અને એને પણ પોતાથી ભિન્નતા નથી. પોતાનું ક્ષેત્ર અને પર્યાયનું ક્ષેત્ર, પોતાનું ક્ષેત્ર અને પોતાના ગુણોનું ક્ષેત્ર, એને જુદા જુદા પણ નથી, એ કઈ પોતાથી જુદા નથી. અને જયારે એમ છે તો પછી પોતે પરિપૂર્ણ થયો. પોતાને જ પોતાનું દ્રવ્ય, પોતાનું ક્ષેત્ર છે, પોતાનું દ્રવ્ય છે એટલે પોતાના જ ગુણો છે, અને પોતાનું જ પરિણમન છે. જે ગુણો છે એનું પરિણમન છે, એટલે એવો જ પોતાનો ભાવ છે, સ્વભાવ છે. એટલે બધું જ પોતાનું પોતામાં પડ્યું છે, એવો પોતે પરિપૂર્ણ છે. આ વાતનો આ જીવે ક્યારેય પહેલા વિચાર જ કર્યો નહીં. જો એવો વિચાર કર્યો હોત અને એને એમ સમજાયું હોત કે પોતે તો પરિપૂર્ણ છે, પોતાને કોઈની જરૂર જ નથી, પોતાનું એવું સામર્થ્ય છે કે પોતે પોતાના પરિપૂર્ણ સ્વભાવને પ્રગટ કરી શકે છે, તો એ ધર્મ પામ્યો હોત. પણ એનો જ એને વિચાર નથી કર્યો. એટલે આચાર્ય ભગવાન કરુણા કરી અને જીવોને સમજાવે છે કે ભાઈ તમે આ વિચાર કરો કે તમારું દ્રવ્ય, તમારું ક્ષેત્ર, તમારો કાળ ભાવ આ બધું તમારામાં છે, તમારા રૂપે પડ્યું છે, અને એના પ્રગટ થવામાં, એની પ્રગટતામાં, એટલે કે તમારું જે સ્વરૂપ છે એવા સ્વરૂપનો તમને અનુભવ થાય, એમાં બીજા અન્યની કોઈની જરૂર નથી, અપેક્ષા જ નથી. એટલે આ ગાથાઓ દ્વારા આચાર્ય ભગવાને આપણને આ પરમ સત્ય સમજાવી દીધું છે. આગળ અહીંયા કહે છે, એક પરમાણુ બીજા પરમાણુથી અને આત્માથી જુદો છે, પણ પોતાના દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ ભાવથી જુદો નથી. એક એક પરમાણુને લઈએ તો દરેકે દરેક પરમાણુને પોતાનું ક્ષેત્ર છે. ભલે ને એક પ્રદેશ છે, પણ એ એક પ્રદેશ એનો
દાખલા તરીકે એક એ નામનો પરમાણુ લઈએ, બીજો બી નામનો લઈએ, ત્રીજો સી નામનો પરમાણુ લઈએ, તો દરેક પરમાણુને પોતાનું ક્ષેત્ર છે, એ એક પ્રદેશ છે, એ એના એક પ્રદેશથી બીનો એક પ્રદેશ જુદો છે અને સીનો પણ એનાથી જુદો છે. એટલે પ્રદેશ બધાના જુદા છે. એવી જ રીતે એના કાળ અને ભાવથી પણ એ જુદા છે. ભલે એક પ્રકારના રહ્યા પણ છતાંય એ જુદા છે. પોતપોતાના દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ ભાવમાં એ રહ્યા છે. એટલે એ પોતપોતાના દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ ભાવમાં રહ્યા છે અને એને પોતાની સાથે પરમાણુને એ પોતાના દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ ભાવ સાથે તો જુદા પણ નથી. એક પરમાણુ બીજા પરમાણુથી જુદો છે અને એ આત્માથી પણ જુદો છે, પણ એ પરમાણુ પોતાના દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ ભાવથી જુદો નથી. દરેક દ્રવ્યને માટે એમ જ છે. કોઈ પણ જીવ દ્રવ્ય લઈએ તો એ જીવ દ્રવ્ય બીજા જીવ દ્રવ્યથી જુદું છે. આ જીવ બીજા જીવથી જુદો છે, પણ પોતાના દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ ભાવથી એ જુદો નથી. શરીર, વાણી, કર્મ બધા પદાર્થો પોતપોતાના ચતુષ્ટયમાં છે. આ બધા પૂતગળો છે. શરીર, વાણી, કર્મ એ બધા શું છે? એ પૂતગળ છે. એ પૂતગળ પરમાણુઓના સ્કંદ છે. તો એ બધા પોતપોતાના ચતુષ્ટયમાં છે. એટલે કે દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ અને ભાવ એવું ચતુષ્ટય એ પોતપોતાના ચતુષ્ટયમાં છે અને આત્માથી જુદા છે. શરીર, કર્મ, વાણી એ બધા પોતપોતાના ચતુષ્ટયમાં છે અને આત્માથી જુદા છે. આત્માના ચતુષ્ટયમાં એ પ્રવેશ પામતા જ નથી, કે આત્મા એમના ચતુષ્ટયમાં કોઈ રીતે પ્રવેશ પામતો નથી. શરીર, કર્મ અને આત્મા જુદા હોવા છતાં અનાદિથી અજ્ઞાની જીવને શરીર અને કર્મ સાથે એકપણાની માન્યતા થઈ ગઈ છે. શરીર, કર્મ અને આત્મા જુદા હોવા છતાં અનાદિથી, જ્યારથી જીવ છે ત્યારથી જ એને શરીર સાથે અને કર્મ સાથે એકપણાની માન્યતા થઈ ગઈ છે. કોઈ પણ જીવને તમે લેશો તો એ જીવ જે શરીર સાથે રહ્યો છે એ શરીર સહિત જ પોતાનું અસ્તિત્વ માને છે, એવું એને શરીર સાથે એકત્વ છે. કોઈ પણ જીવને લઈએ તો એ જીવને પોતાનું શરીર વહાલું છે એમ આપણે વ્યવહારથી કહીએ છીએ. એનો અર્થ શું? કે એ શરીરને એ પોતાનું માને છે, પોતાનું અસ્તિત્વ એ શરીર સહિત માને છે. અને આ તો અનાદિથી ચાલ્યું આવે છે. જ્યાં સુધી એ સમ્યક દર્શન પ્રગટ નથી કરતો ત્યાં સુધી શરીર સાથે, કર્મ સાથે એને એકપણાની માન્યતા જતી નથી. એ માન્યતા રહે છે. સમ્યક દર્શન પ્રગટ થતા એની આ માન્યતા ચાલી જાય છે. હું તો આ બધાથી ભિન્ન ભગવાન આત્મા છું, મારું તો ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વરૂપ છે. સ્વાનુભૂતિ થતા હવે આખી વાત બદલાઈ જાય છે. પણ અનાદિથી એને આ જ માન્યતા હતી, શરીર સાથે, કર્મ સાથે એકપણાની માન્યતા હતી અને એ માન્યતાને એને દૂર કરવી જ રહી. અહીંયા આગળ કહે છે કે વિંધ્યાચળ અને હિમાચળ પર્વત જેમ જુદા છે તેમ શરીર અને આત્મા જુદા છે. શરીર અને આત્મા હંમેશા જુદા જ છે, જુદા હતા અને જુદા જ હોય. બંને દ્રવ્ય જુદા છે અને બંનેના દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ ભાવ બધું જ જુદું છે. આ જગતમાં 6 દ્રવ્યો છે તે પોતપોતાના દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ ભાવથી એકમેક છે અને પરથી હંમેશા જુદા છે. એટલે ત્રણેય કાળે એ જુદા છે. દરેક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યથી પરથી, પોતે સ્વ તો એના સિવાય બીજું બધું એને માટે પર, તો પરથી એ ભૂતકાળમાં, વર્તમાન કાળમાં અને ભવિષ્યકાળમાં એ જુદો જ હોય. એ દ્રવ્ય
બીજાથી જુદું જ હોય, એટલે ત્રણેય કાળે જુદા છે. આત્મા પોતાના અસંખ્ય પ્રદેશે પોતાના ગુણ પર્યાયથી એકમેક છે. આત્મદ્રવ્ય પોતે અસંખ્ય પ્રદેશી છે, જીવ અસંખ્ય પ્રદેશી છે, તો આત્મા પોતાના અસંખ્ય પ્રદેશે પોતાના ગુણથી અને પર્યાયથી એકમેક છે. ધર્માસ્તિકાય પોતાના અસંખ્ય પ્રદેશે પોતાના ગુણ પર્યાયથી એકમેક છે. એવી જ રીતે અધર્માસ્તિકાય પણ પોતાના ગુણ પર્યાયથી એકમેક છે. તેવી રીતે દરેક દ્રવ્ય પોતાના દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળભાવથી એકમેક છે. આવી પ્રદેશ ભેદ રહિતની એકતા આચાર્યોએ સ્વીકારી છે. એટલે આ બધા જે ઉદાહરણ આપવામાં આવ્યા એમાં પ્રદેશ ભેદ નથી, અને પ્રદેશ ભેદ નથી તો પછી એને પર્યાય ગુણ બધા સાથે એકમેકપણું છે, એને આચાર્યોએ સ્વીકાર્યું છે. એટલે પ્રદેશ ભેદ રહિત એકતા આચાર્યોએ સ્વીકારી છે. પણ પ્રદેશ ભેદ સહિતની એકતા સ્વીકારી નથી. પ્રદેશ ભેદ હોય અને એકતા હોય એવું સ્વીકારવામાં આવ્યું નથી. પ્રદેશ ભેદ રહિત એટલે પ્રદેશનો ભેદ ન હોય, એક જ પ્રદેશ હોય અને એકતા હોય, અનન્યપણું હોય, એને તો આચાર્ય ભગવાને સ્વીકાર્યું છે, બુદ્ધજનોએ સ્વીકાર્યું છે, નિશ્ચયના જાણનારાઓએ સ્વીકાર્યું છે. પણ જ્યાં પ્રદેશ ભેદ છે તો પછી એની એકતા હોઈ શકે નહીં. પ્રદેશ ભેદ સહિત એકતા સ્વીકારતા નથી. ગુણના પ્રદેશો જુદા અને આત્માના પ્રદેશો જુદા એમ જ્ઞાની સ્વીકારતા નથી. અને હજી તો બીજા બે ઉદાહરણ જે આપ્યા છે એને પણ આપણે સમજવાના છે. પ્રદેશ ભેદ છે અને છતાં એને અન્યપણું અનન્યપણું જે છે તો એવું દ્રવ્ય અને ગુણ વચ્ચે નથી, એ વાતને સમજવાની છે. તો અહીંયા આગળ કહે છે કે તીર્થંકર દેવે વસ્તુનું સ્વરૂપ જોયું છે અને એવું વાણીમાં આવ્યું છે. ભગવાનની વાણીમાં પ્રભુએ જે જોયું છે એ જ આવ્યું છે. તારો આત્મા તારા ગુણ પર્યાયથી જુદો નથી. તારો આત્મા તારા ગુણ પર્યાયથી જુદો નથી. ગુણોને ક્યાં શોધવા જઈશ? ગુણો ક્યાં છે? ગુણો ક્યાં રહ્યા છે? તારા જીવ દ્રવ્યને વિશે ગુણો અનાદિથી છે, વર્તમાનમાં પણ છે અને અનંતકાળ સુધી એમ જ રહેવાના છે. એમાં કોઈ ફેર પડવાનો જ નથી. એ પર્યાય એની બદલાયા કરે તે છતાંય ગુણોમાં કાંઈ વધઘટ થતી નથી. દરેક ગુણનું પરિણમન થાય એટલે એની પણ પર્યાય થાય, છતાંય ગુણો આત્માને વિશે જ રહ્યા છે, એટલા ને એટલા જ રહ્યા છે. એમાં કોઈ ફેર પડતો નથી. ગુણો કાંઈ ત્યાંથી ખસીને બહાર ચાલ્યા જાય એમ બનતું નથી કે ગુણો ક્યાંકથી આવે, આત્મામાં ગુણો આવે, પ્રવેશ પામે એમ બનતું નથી. ભલે ને પર્યાય બદલાય તે છતાં પણ. અને પર્યાય આત્માની પર્યાય છે એટલે ક્ષેત્રની અપેક્ષાએ તો પર્યાય પણ આત્માથી જુદી નથી, પણ એક પછી એક નવી નવી પર્યાય થયા જ કરે છે. તો એવી પર્યાય થયા કરે તે છતાં પણ આત્માનું સ્વરૂપ તો એવું ને એવું જ રહે છે. કેમ કે આત્મા તો અનંત ગુણોનો પિંડ છે અને અનંત ગુણો તો એમ જ રહે છે. એ પોતાના ભાવને છોડતા નથી. જે ગુણો છે એનો જે ભાવ છે એને આ ગુણો છોડતા નથી અને ગુણોની સંખ્યા પણ વધતી નથી કે ઘટતી નથી. તો ગુણો તો પોતાને વિશે જ રહ્યા છે. પોતે ગુણોનો આધાર છે. ગુણો આધેય છે અને પોતે ગુણોનો આધાર છે. તો હવે તું વિચાર કર કે ગુણોને તું ક્યાં શોધવા જઈશ? બહારમાં શોધવા જઈશ કે અંદરમાં શોધીશ? તું જ્ઞાન સ્વભાવી ભગવાન આત્મા છો એ વાતનો હવે તું નિર્ણય કર કે તું તારા જ્ઞાન સ્વભાવને ક્યાં શોધીશ? સ્વરૂપને વિશે શોધીશ કે બહારમાં શોધીશ? તારો જ્ઞાન સ્વભાવ ક્યાં હોય?
તારું પરિણમન, જ્ઞાનનું પરિણમન અંદરમાં ચાલી રહ્યું છે. તારો સુખનો, આનંદનો, શાંતિનો, નિર્મળતાનો, સ્વસ્થતાનો, પ્રભુતાનો બધો સ્વભાવ પરિપૂર્ણ છે. તો એ ક્યાં છે? એ તારામાં જ ભર્યો છે. એને બહારમાં શોધવાની કાંઈ જરૂર છે જ નહીં. ગુરુદેવ કહે છે કે તારો આત્મા તારા ગુણ પર્યાયથી જુદો નથી, અને ગુણોને ક્યાં શોધવા જઈશ? ધર્મ ક્યાં શોધવો છે? ધર્મ શું છે? પોતે પોતાના સ્વભાવ ભાવે પરિણમી જવું, સ્થિર થઈ જવું, એનું નામ તો ધર્મ છે. ધર્મ તારી ચીજ મૂકી અને બહારમાં છે? ધર્મ તારી ચીજ મૂકીને બહારમાં છે? નથી. ધર્મ તારી અંદર જ પડ્યો છે. ધર્મ બહારમાં છે જ નહીં. ધર્મને તું ક્યાં બહારમાં શોધે છે? ધર્મને તું ક્યાં બહારમાં માને છે? આ શરીરમાં કંઈક થઈ જાય એટલે ધર્મ થયો? શરીરમાં ખોરાકના રજકણો ના સંયોજનમાં આવે, એનો સંયોગ એ બે વચ્ચે ન થાય, શરીર અને ખોરાકના રજકણોનો સંયોગ ન થાય એટલે ધર્મ થઈ જાય? શરીરને વસ્ત્રનો સંયોગ છૂટી જાય એટલે ધર્મ થઈ જાય? તું બહારમાં ધર્મ શોધી રહ્યો છે. ગુરુદેવ કહે છે કે ભાઈ ધર્મ ક્યાં તારી બહાર છે? ધર્મ તો તારી ચીજ છે. તો તારી ચીજને મૂકીને બહારમાં ધર્મ હોય નહીં. પોતાના ધર્મ માટે જે બહાર શોધે છે તે પોતાના ગુણ પર્યાયથી પોતાને જુદો માને છે. પોતાના ધર્મ માટે, ધર્મ કોને કહ્યો? પોતાના પૂર્ણ શુદ્ધ પરિણામ જે છે એ ધર્મ છે. પોતે અવિકારી વિતરાગ ભાવે નિર્મળ પરિણમે છે. પોતાના જેવા ગુણ છે એવા ગુણો રૂપે પરિણમે છે, અને એની વ્યક્તતા છે એ તો ધર્મ છે. તો એવો ધર્મ બહારમાં ક્યાં શોધે છે તું ભાઈ? એ ધર્મ બહારમાં છે જ નહીં, કેમ કે ગુણો અંદરમાં છે. ગુણોનું પરિણમન અંદરમાં ચાલી રહ્યું છે. એ તારાથી જુદું નથી, એ અભિન્ન છે. તો તું ધર્મને બહારમાં ક્યાં શોધે છે? ધર્મ તારી ચીજ છે. તો તારી ચીજ મૂકી અને એ બહારમાં જ ક્યાંથી આવ્યો? એ બહારમાં હોય નહીં. પોતાના ધર્મ માટે જે બહારમાં શોધખોળ કરે, બહારમાં કંઈક કરવાથી પોતાને ધર્મ થાય છે એમ જે માને છે, એને તો પોતાના ગુણનો વિશ્વાસ નથી, પોતાના ગુણના પરિણમનનો વિશ્વાસ નથી, પોતાની પર્યાયનો વિશ્વાસ નથી, પોતાના ગુણની પર્યાયનો વિશ્વાસ નથી. એટલે કે એ પોતામાં છે જ નહીં એમ માને છે. પોતાના ગુણ પર્યાયથી પોતાને જુદો માને છે. અને આવી માન્યતા એ તો ખોટી માન્યતા છે, એ મિથ્યાત્વ છે. સૌથી પહેલા એવા મિથ્યાત્વને છોડવાનું છે કે પોતે અનંત ગુણ સ્વરૂપ ભગવાન આત્મા છે, અને પોતાના એવા ગુણોનું એક રૂપ ભવન એ પોતે અનુભવી શકે એવો સક્ષમ છે. અને એને જ્યારે એ અનુભવે છે તો પોતાને આનંદ, શાંતિ, સુખનો અનુભવ થાય છે. એટલે એવો ધર્મ બહારમાં નથી પણ અંદરમાં છે. ગુરુદેવ કહે છે કે જેમ દૂધ અને ધોળાશ જુદા નથી, ધોળાશ જે છે એ દૂધનો ગુણ છે, તો દૂધ અને ધોળાશ જુદા નથી, તેમ જ્ઞાન, દર્શન, સુખ આદિ ગુણો અને તેના પર્યાયો તારા આત્માથી જુદા નથી. અનંત ગુણ છે અને અનંત ગુણનું પરિણમન ચાલે છે. તો અનંત ગુણની એક સમયમાં દરેકની એક પર્યાય ગણીએ તો અનંત પર્યાય થાય. દરેક ગુણની એક સમયની એક પર્યાય, તો એક સમયમાં અનંત ગુણની અનંત પર્યાય થઈ. પણ એ અનંત પર્યાય તારા આત્માથી જુદી નથી, તારાથી જુદી નથી. અને એ અનંત પર્યાય એક રૂપે તને અનુભવમાં આવે છે. એનો તને અનુભવ થઈ શકે છે. અને એવો અનુભવ કરવા માટે તું સક્ષમ છો, શક્તિમાન છો, એ તારું સામર્થ્ય છે. આ વાતને જાણ્યા વિના તું બહારમાં ફાંફા મારે છે. તું જ્ઞાન માટે બહારમાં ફાંફા મારે છે, સુખની શોધ બહારમાં કરે છે, આનંદ માટે બહારમાં ફાંફા મારે છે, શાંતિ માટે તું પહાડની ટોચ ઉપર જાય છે, દરિયા કિનારે ચાલ્યો જાય છે. અરે ભલા ભગવાન, બહારમાં તને શાંતિ ક્યાંથી પ્રાપ્ત થાય? શાંતિ તો તારો ગુણ છે, જે અંદરમાં એનું ભવન ચાલી રહ્યું છે. એને અનુભવે તો તને શાંતિનો
અનુભવ થાય. એક શરબત છે, શરબતની અંદર કેટલાય પદાર્થો નાખેલા છે. ખાંડ છે, લીંબુ છે, કેસર છે, બદામ છે, વરિયાળી છે, ઘણી બધી વસ્તુ એમાં નાખેલી છે. તો એ બધાનો એક રૂપે સ્વાદ તને શરબત પીતા આવી જાય છે કે નહીં? શરબતની એક ચમચી પીએ કે આખો ગ્લાસ પીએ, પણ બધાની અંદર સ્વાદ તો બધા જ જે પદાર્થો શરબતમાં નાખેલા છે એનો તને આવે છે કે નથી આવતો? તો એવી રીતે તારા અનંત ગુણોનું જે પરિણમન ચાલી રહ્યું છે એ પરિણમન એક રૂપે તને અનુભવમાં આવે છે. અને એવો આસ્વાદ જ્ઞાનીઓએ પહેલા કર્યો છે અને એ પછીથી એમણે આ વાત કરી છે. કઈ અમસ્તી વાત નથી કરી. આચાર્ય ભગવાને એવા આસ્વાદ પછીથી, એટલે કે પોતાના અનંત ગુણના પરિણમન નું જે એક રૂપ ભવન અનુભવાયું અને જે અલૌકિક આનંદ, શાંતિ, સુખ, શાંતિ વગેરેનો અનુભવ થયો, એ અનુભવ પછીથી આગળ વધી અને એમણે તો એમાં વિશેષપણે લીનતા કરી છે. અને પછી આપણને આ વાત કરે છે કે ભાઈ એ બધું તારામાં પડ્યું છે, એ તારાથી જુદું નથી. અને ગુરુદેવે પણ એવા અનુભવ પછી આપણને આ વાત કરુણા કરી અને સમજાવી છે, શાસ્ત્રના આધારે સમજાવી છે. કે છે કે જેમ દૂધ અને ધોળાશ જુદા નથી, તેમ જ્ઞાન, દર્શન, સુખ આદિ ગુણો અને તેના પર્યાયો તારા આત્માથી જુદા નથી. તું બહારમાં શોધવા જઈશ તો મળે તેમ નથી. એ તારામાં જ છે, તારાથી જુદા નથી. માટે ગુણ પર્યાયની અંતર એકતા કર તો ધર્મદશા પ્રગટે તેમ છે. બહુ સરસ વાત કરી, ખૂબ સરસ રીતે વાતને સમજાવી છે. અહીંયા આગળ કહે છે, और गुण गुणी में कथनचित भेद से निज स्वरूप के जानन हारे है, वे द्रव्य गुणों में भेदभाव प्रदेश भेद से नहीं चाहते हैं. હવે આ ગાથાનો બીજો ભાગ કે જેમાં પ્રદેશ ભેદ થી જો એકપણું કે અન્યપણું જે માનવામાં આવ્યું છે એવું દ્રવ્ય ગુણને માનવામાં આવે તો જ્ઞાનીઓ એની સાથે સંમત થતા નથી, એને સ્વીકારતા નથી. એ વાત હવે કરવી છે. પ્રદેશ ભેદથી અન્યપણું અને પ્રદેશ ભેદથી અનન્યપણું, એના બે દ્રષ્ટાંત આપ્યા છે. તો એવી રીતે આત્માને અને ગુણને, કોઈ પણ દ્રવ્યને અને એના ગુણને એમ અનન્યપણું કે એકપણું પ્રદેશ ભેદ સહિત હોતું નથી. કેમ કે ગુણ અને દ્રવ્યને પ્રદેશ ભેદ છે જ નહીં. અને એ વાત હવે લીધી છે કે છે કે ગુણ ગુણીમાં નામ આદિ ભેદથી ભેદ છે, સંજ્ઞા ભેદ છે, એનું નામ જુદા હોય. ગુણોના નામ જુદા અને ગુણી તો એનું નામ જુદું. જેમ કે આ પૂતગળ દ્રવ્ય, પૂતગળ પરમાણુ, આ જીવ દ્રવ્ય, આ ધર્માસ્તિકા, એ જે છે તે એ ગુણી છે, કોઈ પણ ગુણી છે. અને એના જે ગુણ હોય તો ગુણના નામ જુદા. તો ગુણ ગુણીમાં નામ આદિ ભેદથી ભેદ છે, પણ પ્રદેશ ભેદ નથી. આત્મા અને જ્ઞાન એમ નામ ભેદે ભેદ છે. આત્મા અને જ્ઞાન એ બે સંજ્ઞા જુદીથી, બે નામ જુદા થયા, બે શબ્દ જુદા છે. તો કે છે કે આવા નામ ભેદે ભેદ છે, પણ ગુણના પ્રદેશો અને આત્માના પ્રદેશો, એટલે કે જ્ઞાન ગુણ છે તો જ્ઞાનના પ્રદેશો, જ્ઞાન ગુણના પ્રદેશો અને આત્માના પ્રદેશો એ જુદા નથી. એવું નથી કે ગુણના પ્રદેશો ક્યાંક હોય અને આત્માના પ્રદેશો વળી બીજે ક્યાંક હોય. એવો ભેદ નથી, પ્રદેશ ભેદ નથી. અને આ વાતને ગુરુદેવે અહીંયા બહુ સરસ રીતે સમજાવી છે. અહીંયા 241માં પાના પર ગુરુદેવ કહે છે કે જુઓ ભાવાર્થ, દ્રવ્ય અથવા ગુણોમાં સંજ્ઞા, સંખ્યા, લક્ષણ, પ્રયોજન આદિથી ભેદ છે, તો પણ
એવો ભેદ નથી કે જેથી પ્રદેશોની પૃથકતા હોય, પ્રદેશો જુદા હોય એવો ભેદ નથી. દ્રવ્ય અથવા ગુણમાં સંજ્ઞા જુદી હોય, સંખ્યા જુદી હોય, લક્ષણ ભેદ હોય, પ્રયોજન ભેદ, એ બધાથી ભેદ તો હોય, તો પણ દ્રવ્ય અને ગુણને વિશે પ્રદેશ ભેદ નથી, પ્રદેશોની પૃથકતા નથી, એવો ભેદ નથી. જો અહીં કેવળી ભગવાનનું વિતરાગી વિજ્ઞાન બતાવે છે, અને આ વાતને ગુરુદેવે સમજાવી છે. કઈ વાત છે? સંજ્ઞા, સંખ્યા, લક્ષણ, પ્રયોજન એનાથી ભેદ હોય, પણ પ્રદેશથી ભેદ ન હોય. ગુણ અને દ્રવ્ય વચ્ચે, ગુણ અને દ્રવ્ય વચ્ચે 4 રીતે જે ભેદ છે એ અહીંયા સમજાવ્યા છે. સંજ્ઞા, આત્મદ્રવ્યનું નામ આત્મા છે અને ગુણના જ્ઞાન, દર્શન આદિ નામ છે. તો એમ દ્રવ્ય અને ગુણના નામમાં ભેદ પડે છે, નામ જુદા છે. આ સંજ્ઞા ભેદ થયો. સંખ્યા ભેદને વિશે કહે છે, દરેક આત્મા સંખ્યાએ એક છે અને તેના ગુણો અનંત છે. જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, અસ્તિત્વ, અન્યત્વ આદિ ગણનતા ગુણો છે. એટલે અને આત્મા, આત્મદ્રવ્ય એક છે, એટલે એમાં સંખ્યા ભેદ છે. દ્રવ્યને તથા ગુણને સંખ્યા ભેદ છે. 2 વાત થઈ. ત્રીજી વાત લક્ષણ ભેદની. તો અનંત ગુણોનો પિંડ તે દ્રવ્યનું લક્ષણ છે. દ્રવ્યનું લક્ષણ શું? તો કે ગુણોનો સમૂહ, ગુણોનો પિંડ એ દ્રવ્યનું લક્ષણ છે. અને એના ગુણનો વિચાર કરીએ તો એમાં આત્માની વાત ચાલે છે, તો જ્ઞાનનું લક્ષણ જાણવું, એટલે એમ લક્ષણ ભેદ છે. અનંત ગુણનો પિંડ એ દ્રવ્યનું લક્ષણ છે, એટલે આત્માનું પણ એ જ લક્ષણ થયું, અનંત ગુણનો પિંડ છે. અને એના ગુણ લઈએ તો જ્ઞાન ગુણ છે, દર્શન ગુણ છે, એમ જુદા જુદા ગુણ લઈએ તો એ દરેકના લક્ષણ જુદા છે. જ્ઞાનનું લક્ષણ જાણવું, દર્શનનું લક્ષણ દેખવું, એમ દ્રવ્યને અને ગુણના લક્ષણને જુદા જુદા પણ છે, એટલે કે એને લક્ષણ ભેદ છે. અને ચોથું પ્રયોજન ભેદ. દ્રવ્યનું પ્રયોજન અનંત ગુણોને તથા તેના પર્યાયોને ધારી રાખવા એવું છે. દ્રવ્યનું પ્રયોજન શું છે? અનંત ગુણને ધારી રાખવા અને તેના પર્યાયને ધારી રાખવી, એ દ્રવ્યનું પ્રયોજન છે. અને દરેક ગુણનું પ્રયોજન જુદે જુદું છે. દરેક ગુણનું પ્રયોજન જુદે જુદું છે. જેમ લક્ષણ છે જુદા, એવી રીતે પ્રયોજન એનું જુદું છે. તો આમ દ્રવ્ય અને ગુણને સંજ્ઞા ભેદ, સંખ્યા ભેદ, લક્ષણ ભેદ અને પ્રયોજન ભેદ એવા ભેદ હોવા છતાં પ્રદેશ ભેદ નથી, પ્રદેશ ભેદ નથી, તેમજ કાળ ભેદ નથી. જ્યારથી દ્રવ્ય છે ત્યારથી જ ગુણ છે. એટલે દ્રવ્યને ગુણ બંને ત્રિકાળ છે. દ્રવ્ય અને ગુણ બંને ત્રિકાળ છે. જ્યાં દ્રવ્ય છે ત્યાં ગુણો છે, જ્યાં દ્રવ્ય છે ત્યાં ગુણો છે. કેમ કે દ્રવ્ય એટલે ગુણોનો સમૂહ. આત્મા ક્યાંક હોય અને ગુણ ક્યાંક બીજે રહી જાય એમ બનતું નથી. પૂતગળના ગુણો રસ, સ્પર્શ, ગંધ વગેરે એ બીજે ક્યાંક હોય, પૂતગળને વિશે ન હોય એમ બનતું નથી. અને જીવને માટે પણ એના જ્ઞાન, આનંદ, ચેતના આ બધા જે ગુણ છે એ બીજે બહારમાં ક્યાંક પડ્યા હોય અને જીવ અહીંયા હોય એમ બનતું નથી. ગુરુદેવ કહે છે કે તું જીવાસ્તિકાય છે, જીવ અસ્થિ છે અને અસંખ્ય પ્રદેશ રૂપી સમૂહ અથવા કાય છે. તેમાં તારા ગુણો રહેલા છે, એ બહારમાં નથી. તારા ગુણો બહારમાં નથી, આ મૂળ વાત છે. તારા ગુણો બહારમાં નથી અને એવા ગુણોને કારણે તું પોતે પરિપૂર્ણ છો અને એ ગુણોને બીજાનો કોઈનો આધાર નથી, તારો જ એકમાત્ર આધાર છે. એ ગુણો ક્યાંય બહાર જવાના નથી ભાઈ. એટલે તું બહારમાં તારા ગુણોને શોધવા
નો મિથ્યા પ્રયાસ કરે છે અને એમ જ ભવના ભ્રમણ કરી રહ્યો છે. તારા ગુણો તારામાં રહે છે. તું સર્વજ્ઞ સ્વભાવી ભગવાન આત્મા છો. તારામાં આનંદ, શાંતિ, સુખ બધા ગુણો તારામાં છે, એ બહારમાં છે જ નહીં. આ વાતને મૂળ તો અહીંયા પકડવાની છે. ગુરુદેવ કહે છે કે જીવ અસ્થિ છો, તું જીવાસ્થિ કાય છો અને અસંખ્ય પ્રદેશ રૂપી સમૂહ એવી કાયા, એવું તારું સ્વરૂપ છે. તો એમાં તારા ગુણો રહેલા છે. તારા ગુણો બહારમાં નથી. મિથ્યા દ્રષ્ટિ જીવો તીર્થંકર નામ કર્મનું નામ પડે ત્યાં ખુશ થઈ જાય છે અને તે માટે 16 કારણ ભાવના ભાવે છે. પણ મિથ્યા દ્રષ્ટિને તો તે બંધાતું નથી. શું? તીર્થંકર નામ કર્મ. મિથ્યા દ્રષ્ટિને તીર્થંકર નામ કર્મ બંધાય નહીં. સમ્યક દ્રષ્ટિ જીવને એ બંધાય છે. પણ મિથ્યા દ્રષ્ટિ શેમાં ખુશ થઈ જાય છે? તીર્થંકર નામ કર્મની વાત આવે અને એનું કારણ કે 16 કારણ છે. તો એવી ભાવના 16 કારણ ભાવના જે કહેવામાં આવે છે, તો 16 કારણ ભાવના ભાવવાથી આવું કર્મ બંધાય છે. તીર્થંકર નામ કર્મ બંધાય છે. એટલે મિથ્યા દ્રષ્ટિ એ વાતને જાણી અને ખુશ થઈ જાય છે, પણ એને કાંઈ મિથ્યા દ્રષ્ટિને તો બંધાતું નથી. સમ્યક દ્રષ્ટિ જીવ કર્મને પર માને છે, કર્મને તો પોતાથી જુદા માને છે. શુભને છોડવા લાયક હે માની સ્વભાવને ઉપાદેય સમજે છે. પેલો મિથ્યા દ્રષ્ટિ તીર્થંકર નામ કર્મ જે કર્મ છે, તો કર્મની વાત આવે ત્યાં એ ખુશ થઈ જાય છે, કેમ કે એનું કારણ 16 પ્રકારની ભાવના છે. એટલે એવો શુભ ભાવ છે. કેમ કે કર્મ છે તો કર્મનો બંધ તો શુભ ભાવને કારણે પડે ને. કર્મનો બંધ કઈ શુદ્ધ ભાવને કારણે તો પડતો નથી. 16 કારણ ભાવના એ શું છે? એ વિશિષ્ટ પ્રકારના શુભ ભાવ છે કે જેને કારણે તીર્થંકર નામ કર્મ બંધાય છે. પણ એ છે તો કર્મ ને, એ કર્મ છે અને પેલા ભાવ છે એ પણ શુભ ભાવ છે. તીર્થંકર નામ કર્મ બંધાય તો એનું કારણ 16 કારણ ભાવના કહ્યું. તો 16 કારણ ભાવનામાં 16 કારણ, એ 16 કારણ છે એ શુભ ભાવની વાત કરી છે. એટલે મિથ્યા દ્રષ્ટિ એમાં ખુશ થઈ જાય છે, પણ મિથ્યા દ્રષ્ટિને તો બંધાતું નથી. અને સમ્યક દ્રષ્ટિ તો જાણે છે કે એ છેવટે છે તો કર્મ ને, અને એ કર્મ તો જીવથી જુદું છે. સમ્યક દ્રષ્ટિ જીવ કર્મને તો પોતાથી જુદું પર માને છે અને શુભ ભાવને તો એ હે માને છે. કેમ હે માને છે? કેમ કે શુભ ભાવ તો અટકવાનું સ્થાન છે. એટલે એ તો શુભ ભાવને છોડીને શુદ્ધ ભાવમાં જવાનો ઈચ્છુક છે. એ તો શુભ ભાવને હે માની અને સ્વભાવને ઉપાદેય કરે છે, ઉપાદેય સમજે છે અને એમ સ્વરૂપમાં એકાગ્રતા કરે છે. તો અહીં કહે છે કે ભાઈ, કર્મનું ક્ષેત્ર જુદું અને તારું ક્ષેત્ર જુદું. કર્મનું ક્ષેત્ર જુદું અને તારું ક્ષેત્ર જુદું, માટે જુદાથી લાભ કે નુકસાન થાય એમ સમ્યક દ્રષ્ટિ માનતા નથી. કર્મનું ક્ષેત્ર જુદું અને જીવનું ક્ષેત્ર જુદું, તો કર્મથી જીવને લાભ થાય, ભલે ને એ પછી તીર્થંકર નામ કર્મ હોય તો પણ, એવા કર્મથી જીવને લાભ થાય એમ સમ્યક દ્રષ્ટિ માનતા નથી. પણ પોતાની સાથે ગુણ ગુણીની એકતા કરે તો લાભ થાય. પોતાની સાથે એટલે પોતે ગુણી અને પોતાના અનંત ગુણ એમ સ્વીકારીને સાચો પુરુષાર્થ કરે તો લાભ થાય. વળી ઉદાહરણ આપીને સમજાવે છે કે સાકરનો ગાંગડો અને મીઠાશ જુદા નથી. જો સાકરનો ગાંગડો અને મીઠાશ જુદા હોય તો શું થાય? તો સાકરનો ગાંગડો સાકરપણે હોય જ નહીં. સાકરનો ગાંગડો અને મીઠાશ જે એનો ગુણ છે, એ સાકર જે દ્રવ્ય છે એનાથી જુદો હોય તો સાકર દ્રવ્ય રૂપે હોય જ નહીં. પણ એમ તો બનતું નથી. તેવી રીતે આત્મા વસ્તુ, તેના જ્ઞાન આદિ ગુણો અને તેની નિર્મળ પર્યાય એમ દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય એક ક્ષેત્રે છે, એ જુદા ક્ષેત્રે નથી. એટલે એક જ ક્ષેત્રમાં રહેલા હોય
એને અનન્યપણું જે કહ્યું એ આ રીતે છે. દ્રવ્ય, ગુણ અને પર્યાયની વાત કરી. હવે થોડીક પર્યાયની વધારે વાત કરે છે. કહે છે કે દ્રવ્ય અને પર્યાય, દ્રવ્ય અને પર્યાય એમ નામ ભેદે ભેદ છે, પણ પ્રદેશ ભેદ નથી. દ્રવ્ય એક છે અને પર્યાય અનંત છે. સંખ્યાથી પણ એને ભેદ છે. નામ ભેદ છે અને સંખ્યાનો પણ ભેદ છે. પર્યાય અને દ્રવ્યની વાત ચાલે છે. તો કે દ્રવ્ય એક છે અને પર્યાય અનંત છે, એટલે સંખ્યાનો ભેદ છે, નામનો ભેદ છે. અને દ્રવ્યનું લક્ષણ અનંત ગુણનો પિંડ નિત્યપણું છે, અને પર્યાયનું લક્ષણ પૃથક પૃથકપણું અનિત્યપણું છે. અનંત ગુણો એક સાથે રહ્યા છે એવું એ દ્રવ્ય છે, જ્યારે પર્યાય તો એક પછી એક થાય છે, પૃથક પૃથક થાય છે, ક્રમે થાય છે, ક્રમવર્તીપણું છે. વળી આ દ્રવ્ય છે એ તો નિત્ય છે, અવિનાશી ચીજ છે, જ્યારે પર્યાય છે એ એક સમયની છે, એટલે એનું તો અનિત્યપણું છે. એટલે એમ લક્ષણ ભેદ છે. કોની વચ્ચે? દ્રવ્ય અને પર્યાય વચ્ચે. દ્રવ્યનું પ્રયોજન અને ગુણના પ્રયોજનની વાત અગાઉ કરી હતી, તો હવે પર્યાયની વાત લે છે. તો એના પ્રયોજનને માટે કહે છે તો કે દ્રવ્યનું પ્રયોજન તો ગુણ અને પર્યાયને આધાર આપવો એવું પ્રયોજન છે, અને પર્યાયનું પ્રયોજન સમય સમયનું કાર્ય કરવું તે જ છે. તો એમ પ્રયોજન ભેદે પણ ભેદ છે. કોની વચ્ચે ભેદ છે? દ્રવ્ય અને પર્યાય વચ્ચે. તો દ્રવ્ય અને પર્યાય વચ્ચે પણ જેમ પહેલા વાત આવી એવી જ રીતે અહીંયા સંજ્ઞા ભેદની વાત લીધી, સંખ્યા ભેદની વાત લીધી, લક્ષણ ભેદની વાત લીધી અને પ્રયોજન ભેદની વાત લીધી. તો એવું ભેદ છે, છતાંય પ્રદેશ ભેદ નથી. વળી આગળ કહે છે કે દ્રવ્યનો કાળ ત્રિકાળી છે અને પર્યાયનો કાળ એક સમયનો છે, એમ કાળ ભેદે ભેદ છે. આમ હોવા છતાં દ્રવ્યને અને પર્યાયને પ્રદેશ ભેદ નથી. ગુણ ગુણીની એકતા કરી, અભેદ દ્રષ્ટિ કરી અને સાચું તત્વ સમજવામાં આવે તો ધર્મ થાય તેમ છે. હવે આગળ કહે છે કે તેથી એ વાત નક્કી થાય છે કે ગુણ ગુણીમાં વસ્તુરૂપ વિચારથી પ્રદેશોની એકતા છે, પ્રદેશોમાં જુદાપણું નથી. સંજ્ઞા માત્રથી જુદાપણું છે. આ જે ભેદ છે એ તો ભેદ સમજાવ્યા, પણ પ્રદેશોમાં ભેદ નથી. મૂળ ગાથાની અંદર પણ એ વાત લેવામાં આવી ને કે એને પ્રદેશ ભેદપણું નથી. કુમકુંદાચાર્ય ભગવાને મૂળ ગાથાની અંદર પણ એ વાત લીધી ને કે અવિભક્તપણારૂપ અનન્યપણું. તો એ અવિભક્તપણારૂપ અનન્યપણાની આ વાત કરી. તો અવિભક્તપણું કઈ રીતે? એ અમૃતચંદ્રાચાર્ય ભગવાને એમ સમજાવ્યું કે અવિભક્ત પ્રદેશત્વ રૂપ અનન્યપણું. અવિભક્ત પ્રદેશત્વ રૂપ અનન્યપણું એટલે કે પ્રદેશથી ભેદ નથી એવું અનન્યપણું સ્વીકારે છે. કોને માટે? દ્રવ્ય અને ગુણને માટે. તો આ એનો વિસ્તાર થયો બધો. હવે આગળ કહે છે કે પરમાણુમાં છે તે આત્માને લીધે નથી. પરમાણુમાં છે તે આત્માને લીધે નથી. આત્મા પોતાના ગુણ પર્યાયોથી પોતાના ક્ષેત્રમાં છે અને પરમાણુ પોતે પોતાના ક્ષેત્રમાં છે. ગોળમાંથી ગળપણનો નાશ થાય તો ગોળનો નાશ થાય, પણ ગોળની જોડેના ડબ્બાનો નાશ થતો નથી. કેમ કે ગોળનો ડબ્બો છે તે જુદું દ્રવ્ય છે, પણ ગોળ અને ગોળની મીઠાશ એ બંને એક જ ક્ષેત્રે રહેલા છે. એટલે જો ગોળના ગળપણનો નાશ થાય તો ગોળનો નાશ થાય, પણ જોડીના ડબ્બાનો નાશ થતો નથી. એટલે એ વાતને અહીંયા લીધી છે. કે છે કે ગોળમાંથી ગળપણનો નાશ થાય તો ગોળનો નાશ થાય, પણ ગોળની જોડેના ડબ્બાનો નાશ થતા ગોળનો નાશ થતો નથી. ગોળનો નાશ થતા ડબ્બાનો નાશ થતો નથી, અને ડબ્બાનો નાશ થતા ગોળનો નાશ થતો નથી. તેમ આ શરીર છે એ તો ડબ્બો છે, કર્મ છે એ પણ એ ડબ્બા જેવું છે. એટલે કહે છે કે તેમ શરીર, કર્મ વગેરે ડબ્બા છે, તેનો નાશ થતા આત્માનો નાશ થતો નથી. પણ
જ્ઞાન દર્શન આદિ ગુણો એનો નાશ જો માનીએ તો આત્માનો નાશ થાય, ને આત્માનો નાશ તો થતો જ નથી, એટલે જ્ઞાન દર્શન આદિ ગુણોનો પણ નાશ થતો નથી. છતાંય જો કોઈ એમ માને કે જ્ઞાન દર્શન આદિ વિનાનો આત્માને માને તો એ દોષ છે. જ્ઞાન દર્શન આદિ વિનાનો માને તો આત્માનો નાશ થાય, પણ આત્માનો નાશ થતો નથી, એ તો દોષ છે, મિથ્યા માન્યતા છે. પર ચીજ હોય તો ધર્મ થાય એમ માનનાર પોતાના આત્માને જ્ઞાન દર્શન આનંદ આદિ વિનાનો માને છે અને ગુણ ગુણીને તદ્દન ભેદરૂપ માને છે. તે જીવને અનંત ગુણના પિંડરૂપ અખંડ આત્માની શ્રદ્ધા થતી નથી, તેથી તેને ધર્મ થતો નથી. વળી મિથ્યા દ્રષ્ટિ જીવે પોતાની શ્રદ્ધામાં આત્માનો નાશ કર્યો, પોતાની શ્રદ્ધામાં, આમ તો કઈ આત્માનો નાશ થાય નહીં, પણ પોતાની શ્રદ્ધામાં આત્માનો નાશ કર્યો માટે શરીર જીર્ણ થઈ જાય અથવા રોગી થઈ જાય કે એનો નાશ થાય એમ બનતું નથી. શરીર શરીરના કારણે છે, શરીરના પરમાણુઓ છૂટા પડે તો એ એના કારણે પડે, જીવને કારણે પડે નહીં. એટલે જો મિથ્યા દ્રષ્ટિ જીવે પોતાની શ્રદ્ધામાં આત્માનો નાશ કર્યો માટે શરીર જીર્ણ થઈ જાય અથવા રોગી થઈ જાય એમ બનતું નથી, કારણ કે બંનેના પ્રદેશો જુદા છે. જુદા પ્રદેશો છે ને એટલે આ વાત હવે લીધી છે, જુદા પ્રદેશની વાત લીધી છે. અહીંયા બધા ઉદાહરણ જે છે એ જુદા પ્રદેશના લીધા છે. હવે કહે છે કે વળી કોઈ જીવને શરીર જીર્ણ થયું, કોઈ જીવને શરીર જીર્ણ થયું એટલે કે જે શરીર સાથે એ જીવ રહ્યો છે એ શરીર જીર્ણ થયું, રોગીશ થયું, તો શું તેનાથી આત્મા જીર્ણ થઈ જાય? એનાથી આત્મા રોગી થઈ જાય? ના, એમ બનતું નથી. શરીરના પરમાણુ તેના ગુણ પર્યાયથી એક છે, પણ આત્માથી તો જુદા છે. શરીરના પરમાણુ એ શરીરના પરમાણુ છે, તો એ પોતે પરમાણુ એ શરીર ના છે, એ સ્કંદ રૂપે છે, અને દરેક પરમાણુ એ પોતે પોતાના ગુણ પર્યાયથી એક છે, છતાંય એ આત્માથી તો જુદા છે. તે જુદા પરમાણુ આત્માને કાંઈ કરતા નથી. એ જુદા પરમાણુ આત્માને કાંઈ ન કરે, પણ જીવ આત્માની દ્રષ્ટિ ચૂકે, જીવ આત્માની દ્રષ્ટિ ચૂકે એટલે કે પોતાના સ્વરૂપની દ્રષ્ટિ ચૂકે, પોતાના સ્વરૂપનું લક્ષ ચૂકે, તો આત્મા જીર્ણ થાય અને શરીર જીર્ણ હોવા છતાં ગુણ ગુણીની એકતાનું ભાન કરે તો ધર્મ થાય. બહુ સરસ વાત મૂકી છે. આત્માને આ પરમાણુઓ તો કાંઈ કરતા નથી, શરીર કાંઈ કરતું નથી, પણ જીવ આત્માની દ્રષ્ટિ ચૂકે તો આત્મા જીર્ણ થાય અને શરીર જીર્ણ હોવા છતાં જો ગુણ ગુણીની એકતાનું ભાન કરે તો ધર્મ થાય. આત્માની દ્રષ્ટિ ચૂકે તો આત્મા જીર્ણ થાય એટલે કહેવાનો આશય એવો છે કે તો આત્માને ગેરલાભ થાય, નુકસાન શું થાય? કાંઈ એના ગુણો ઘટી જાય કે અસ્તિત્વમાં કઈ ફેર પડી જાય એમ નહીં, પણ એને ભવના ભ્રમણ થાય. જીર્ણ થયો એટલે કે પોતે પોતાનો જે ઉત્કૃષ્ટ ભાવ છે એને પામી શકતો નથી. પોતે સિદ્ધ સમાન છે તો પોતાના સિદ્ધ સમાન ભાવને એ પ્રગટ કરી શકતો નથી. એટલે ગુરુદેવે એમ અહીંયા કહ્યું છે કે આત્માની દ્રષ્ટિ ચૂકે તો આત્મા જીર્ણ થાય. અને શરીર જીર્ણ હોય, ગમે તેવું શરીર પાતળું હોય, રોગિષ્ટ હોય, છતાં પણ જો એને ગુણ ગુણીની એકતાનું ભાન હોય તો એને ધર્મ થાય, એને પડવાનું ન થાય. શરીર જીર્ણ થવાથી આત્મા જીર્ણ થતો નથી અને આત્મા જીર્ણ થવાથી શરીર જીર્ણ થતું નથી. આ પ્રમાણે આત્મા અને શરીર જુદા છે, તેવી રીતે 6 દ્રવ્યો જુદા છે, પણ પોતપોતાના ગુણ પર્યાયોથી જુદા નથી. હવે પેલી બીજી વાત લેવાની છે. બીજી વાત કઈ વાત છે કે પ્રદેશો ભિન્ન હોય એની વાતનો જે રીતે ટીકામાં અમૃતચંદ્રાચાર્ય ભગવાને વિસ્તાર કર્યો છે તો એ વિસ્તારને હવે લેવાનો છે. તો હવે કહે છે કે હવે બીજી રીતે કહે છે, एक द्रव्य में भेद अभेद इसी प्रकार जानना
अथवा निश्चय से उन द्रव्य गुणों के उस पूर्वोक्त प्रकार भेद अभेद से जो और प्रकार भेद अभेद है उसको जो तत्व स्वरूप के वेत्ता है वे वस्तु में नहीं मानते। શું કહે છે કે એક દ્રવ્યમાં ભેદ અભેદ એ પ્રકારે જાણવા, એક દ્રવ્યમાં એક જ દ્રવ્ય એ દ્રવ્યમાં ભેદ અને અભેદ એ પ્રકારે જાણવા કે આત્માને અને તેના ગુણોને સંજ્ઞા સંખ્યા ભેદે ભેદ છે પણ પ્રદેશે અભેદ છે। આ પ્રમાણે ભેદ અભેદ સ્વરૂપ જાણવું, પણ આથી વિપરીત રીતે ભેદ અને અભેદનું સ્વરૂપ લોકમાં કહે છે તે પ્રમાણે તત્વજ્ઞાની માન્ય રાખતા નથી। હવે ભાવાર્થમાં આ વાતને વિસ્તારપૂર્વક સમજાવી છે। ગુરુદેવ કહે છે કે આત્મા અને પરમાણુ વગેરે વસ્તુમાં ગુણ ગુણીનું ભેદ અને અભેદપણું બતાવ્યું। વસ્તુને સાધવા માટે તેને માન્ય રાખવામાં આવે છે કારણ કે તેથી આત્માનું હિત સધાય છે, પણ લોક વ્યવહારમાં ઉપચાર માત્ર પદાર્થોને ભેદ અને અભેદનો જે વ્યવહાર કરવામાં આવે છે તેને આચાર્ય ભગવાન માન્ય રાખતા નથી। લોક ઉપચાર, લોક વ્યવહારમાં જે ઉપચાર માત્રથી પદાર્થોને ભેદ અભેદ જે રીતે માનવામાં આવે એવો વ્યવહાર કરવામાં આવે છે તો એને આચાર્ય ભગવાન માન્ય રાખતા નથી। જેમ કર્મ અને આત્મા એક છે, અભેદ છે એમ લોકમાં બોલાય છે, એમ લોકો કહે છે તો એને આચાર્ય ભગવાન માનતા નથી। કર્મ ને આત્મા એક હોય નહીં, કારણ કે લોક વ્યવહારથી વસ્તુ સ્વરૂપની સિદ્ધિ થતી નથી। લોકમાં જે વ્યવહારથી ઉપચારથી જે કંઈ કહેવામાં આવે એ કંઈ સત્ય હોતું નથી, એટલે એનાથી કઈ વસ્તુ સ્વરૂપની સિદ્ધિ થતી નથી, એટલે આચાર્ય ભગવાન એને માન્ય રાખતા નથી। આચાર્ય ભગવાન તો વાસ્તવમાં જેવી પરિસ્થિતિ છે, જેવું દિનેશ્વર ભગવાનના જ્ઞાનમાં આવ્યું છે એને જ માન્ય રાખે છે, પણ લોક વ્યવહારથી જે કંઈ કહેવામાં આવ્યું હોય એને આચાર્ય ભગવાન માન્ય રાખતા નથી। લોક વ્યવહારથી તો એવું કહેવાય કે જીવને આ કર્મ છે નડે છે, કર્મને કારણે જીવ પોતે અમુક કરી શકતો નથી, ધર્મ કરી શકતો નથી, આવી બધી વાત કરવામાં આવે, પણ એને આચાર્ય ભગવાન કઈ માન્ય રાખતા નથી। કર્મ ને આત્મા એક છે, અભેદ છે આવું પણ કહેવામાં આવતું હોય પણ એ બધું અસત્ય છે। એને લોક વ્યવહાર કયો છે એ ઉપચાર માત્ર છે, કહેવા ખાતર કહેવાય છે, પણ ખરેખર વસ્તુનું એવું સ્વરૂપ નથી। અને જ્યારે એ લોક વ્યવહાર છે એ સત્યને પ્રસ્થાપિત કરનારો નથી અને એ ઉપચાર માત્ર છે તો પછી એનાથી આત્માનું હિત પણ ક્યાંથી થાય? એટલે એનાથી આત્માનું હિત પણ થતું નથી। એટલે આ બધી વાત જે છે એને હવે દ્રષ્ટાંત દ્વારા બતાવવામાં આવે છે। આ લોક વ્યવહારની વાત લઈ અને આખી વાત કહેશે। લોક વ્યવહારથી વિદ્યાચલ અને હિમાચલ પ્રદેશ એની વચ્ચે જે પ્રદેશ ભેદ છે એની વાત, અને જે પાણી અને દૂધની વચ્ચે પ્રદેશ ભેદ છે એની વાત, એ બધી વાત હવે આગળ આવશે। એનો વિસ્તાર આપણે આવતી વખતે લઈશું। આજનો સ્વાધ્યાય અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ। તો સુખધામ બોલીએ। સુખધામ અનંત સુસંત ચરી દિન રાત રહે તદ જ્ઞાનમયી પ્રકાંતિ અનંત સુધામય જે પ્રણમુ પદતે વરતે જય।